에트닉 미디어 서비스의 주간 금요일 뉴스 브리핑에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 에트닉 미디어 서비스 이사인 샌디 클로스입니다. 오늘 우리는 임신 중절 권리의 폐기 가능성과 AAPI, 아시아계 미국인 여성에게 미치는 영향에 대해 토론하기 위해 저명한 연사들을 모셨습니다. 임신 중절 권리를 둘러싼 분열적인 싸움에서 AAPI, 아시아계 미국인 여성들은 거의 대표성을 잃은 상태로 남아 있습니다. 대법원이 도브스텟 잭슨의 여성건강기구 사건에 대한 의견을 발표할 준비를 함에 따라 최소 22개 주가 임신 중절 권리를 즉시 박탈할 준비를 하고 있습니다. 오늘의 연사는 다음과 같습니다. 개회사를 비디오로 제공할 캘리포니아주 민주당 주디 추 연방 하원의원, 워싱턴주 민주당 프라밀라 자야팔 하원의원, 전미 아시아 태평양계 미국인 여성 포럼의 이그제큐티브 디렉터인 최성연 모로우, 그리고 아시안 아메리칸스 애드밴싱 저스티스 AAJC의 대표 겸 이그제큐티브 디렉터인 존 씨 양, 그리고 알라이자 카즈미 Heart Women and Girls 공동 이그제큐티브 디렉터인 알라이자 카즈미입니다. 기자 여러분, 질문은 소속 언론사 명과 함께 채팅창에 입력해 주십시오. 여러분의 질문에 답하기 위해 각 연사의 발언 직후 5분의 질의응답 시간을 갖겠습니다. 물론 그 주 하원 의원은 녹음된 발표를 해주시겠습니다. 연사 여러분, 저희 스페인어, 한국어, 북경어 통역사들을 위해 제가 하듯이 천천히 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 이 회의는 오늘 실시간으로 트윗되고 있으며 생중계되고 있습니다. 오늘 오후에 모든 참가자분들에게 연사들의 자세한 양력과 함께 비디오를 보내드릴 것입니다. 그리고 또 여러분들이 사용할 수 있는 자료가 되겠습니다. 특히 인쇄물이에요. 이제 에트닉 미디어 서비스의 부편집장이자 베테랑 저널리스트인 수니타 소랍지에게 마이크를 넘기겠습니다. 수니타, 감사합니다. 여기에 오신 연사님들도 오신 참석자 모든께 감사를 드립니다. 저는 주디 추 하원의원부터 시작을 하도록 하겠습니다. 녹음된 내용인데요. 이제 틀어주시기 바랍니다. Step out of the Korean. I have to step out of the Korean. That's why. We're just coordinating with our Korean interpreter. Sorry, slight glitch to make sure all our interpreters. 모든 통역사들이 다 있기를 기대합니다. 다른 의원으로 갔다가 틀어드릴까요? And I want to thank you for having me here to kick off today's press conference. Right now, when abortion rights are under threat like never before, I want to say one thing loud and clear. Abortion is healthcare and it is a right. It is a right and a personal decision that no one should make other than the pregnant woman and her doctor. Nearly 1 in 4 American women has had an abortion in her lifetime, including my colleague,
Congresswoman Pramila Jayapal of Washington State, the first South Asian woman elected to Congress. She's told her story about how, after an extremely difficult first pregnancy, where her child was born premature and had significant medical needs, she found out she was pregnant again, even though she was on birth control. She went to her doctor, who told her there was no guarantee she wouldn't face another extremely difficult pregnancy that would be life-threatening. And she just knew she could not go through with that. But as a new immigrant to the United States, abortion was extremely stigmatized in her community. She never even told her own mother for fear of the stigma and shame it would bring. And it was not until just a few years ago that she even told her story publicly, because even though, as she puts it, she does not regret her decision, she was concerned, though, about the backlash she could face. But Congresswoman Jayapal was inspired to speak up by the relentless attacks on abortion in recent years. And these attacks culminated in the draft Supreme Court opinion that was leaked last week. When I first read Justice Alito's draft opinion to overturn Roe versus Wade, I was disgusted, appalled, and heartbroken. But I was not shocked. I was not shocked because Republicans have been telling the American people that they plan to overturn this decision for decades. This draft opinion is just the culmination of an organized anti-abortion strategy to strip away constitutional rights from millions of Americans. So I was gratified that Senator Schumer immediately announced that the Senate would once again take up my bill, HR 3755, the Women's Health Protection Act, which would enshrine the protections of Roe into law and prevent these state-level abortion bans we are seeing in states like Texas, Missouri, Oklahoma, and so many others. The House of Representatives has already passed this bill in September of 2021 by a vote of 218 to 211, making the Women's Health Protection Act the most supported abortion rights bill in the history of Congress. Well, the Senate vote was held on Wednesday, and just before the vote, I joined with dozens of my colleagues to march to the Senate to protest in support of abortion rights. You see, we knew we were facing an uphill battle because even if we could get 50 Democratic votes, this bill is subject to the filibuster, a tool of segregation that lets the minority block the will of the majority. And we know protecting abortion rights is the majority opinion of Americans. For nearly 50 years, in poll after poll, a majority of Americans support access to abortion. So for that reason, we marched to the Senate, making sure that as the senators debated if they wanted to stand up for our right to choose what to do with our own bodies, that they would hear from us. So even though the vote on Wednesday was not successful, it was not the end. It was just the beginning. We are just getting started in our fight to protect abortion access. And I am especially invested in this fight as I know that the impacts of these abortion bans are felt most acutely by communities of color, including the Asian American Pacific Islander community. 20% of immigrants seeking abortion care in the US are AAPI, a population that historically already has barriers to accessing needed health care. That's why we will march this weekend in support of abortion rights. We will march for the right to make decisions about our own bodies, and we will march to the polls this November to protect the rights of every person in every state for their right to an abortion. Thank you so much. We move on to Congresswoman Pramila Jayapal, who 자야팔 하원 의원님께 말씀을 마이크를 넘기겠습니다. 최초의 남아시아 출신의 연방 하원 의원입니다. 이렇게 자리를 같이 하게 해주셔서 대단히 감사합니다. 대단히 감사합니다. 여러분, 지금 이 작업을 하는 모든 분들에게 감사를 드립니다. 또 에스닉 미디어 서비스 모든 커뮤니티 리더들, 또
언론인들에게 진심으로 감사드립니다. 아주 중요한 이슈입니다. 저희 동료인 주디 추에게 너무나 고맙습니다. 지금 이 법안을 여성건강보호법을 소개를 하는데요. 그리고 또 하원의원에서는 이 여성건강보호법을 통과했습니다. 그래서 이제 상원의원에서 이거를 법으로 제정해야 하는 것입니다. 로 대 웨이드 사건을요. 많은 분들이 아시다시피 주 하원의원처럼요. 저도 상당히 분노했습니다. 지금 이렇게 아주 극단적인 그런 대법원에서 이런 우리의 헌법상의 권리를 지금 위태롭게 하고 있습니다. 그리고 또 이 선택은 상당히 어려운 선택입니다. 저희 동료가 얘기했듯이 저는 압니다. 저도 미국의 4명 중에 1명인 임신 중절을 한 여성 중에 1명입니다. 저도 저희 스토리를 얘기를 하려고 하지 않았습니다. 그럴 필요도 없죠. 하지만 아시아계 미국인으로부터 제가 이걸 공개적으로 저희 스토리를 전하면서 목소리를 높여야 된다는 걸 압니다. 아시아계 미국인들이 아주 유사한 상황에 놓였습니다. 직접 우리로부터 들어야 됩니다. 그리고 아주 다양한 경험을 들어야 됩니다. 그래서 이런 선택을 것입니다. 이게 쉽지 않은 선택입니다. 하지만 우리가 선택할 수 있는 권리를 가져야만 됩니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이런 대법관에서 나온 의견이 된다면은 임신 중절이 법을 다 번복한다 하더라도 다 사라지지는 않습니다. 하지만 안전하고 법적인 임신 중절을 받지 못하는 것이죠. 여기에 대해서 지금 흑인, 아시안계, 유색인종, 저소득 여성, 또 강간의 피해자 여성들, 이런 사람들이 또 임신 중절을 받는데 너무나 힘든 시간을 받게 될 것입니다. 또 많은 여성의 삶이 또 위험에 놓칠 수가 있습니다. 이런 것 때문에. 그리고 지금 합법적이었던 것이 불법적으로 만든다는 것은 말이 안 됩니다. 그리고 우리의 그런 임신 중절의 권리는 어떤 면에서는 수백만 명이 사형 선고하고 똑같다고 하겠습니다. 우리는 우연히 여기 온 것이 아닙니다. 이것은 수십 년 동안 지금 공화당원들이 그들이 원하는 것으로 만들기 위해서 했습니다. 우리는 지금 생식권을 가져야만 합니다. 그리고 지금 5명의 아주 보수적인 그런 대법관이 상당히 어렵습니다. 일부는 또 로 대 웨이드의 질문을 할 때 또 거짓 증언을 위증언을 했습니다. 4천만 명의 지금 이 필리버스터는 바로 40명의 상원 의원이 지금 대표하는 수도 4천만 명이 적은 사람들이 이 법안이 토론을 위해서 상정되는 것 좀 막는 것입니다. 이 소수가. 그리고 이것은 너무나 심각한 문제입니다. 전례를 세우는 것입니다. 그렇다면 어떤 법도 또 막아질 수가 있습니다. 동성연애자 결혼은 또 어떻겠습니까? 또 교육부에 또는 어떻겠습니까? 차별법은요. 진실될 것은 우리는 이 소수의 그런 대법관들이 소수를 대표하는 대법관들이 뭘 할지를 모릅니다. 그건 현실은 상당히 있습니다. 이 시스템이 지금 잘 되고 있습니다. 의도된 대로 그리고 어떤 여기에 포함되는 것은 대법원을 포함한데요. 대법원의 그런 정치적인 중립성을 유지하는 게 아닙니다. 지금 이게 대법원은 지금 정치적인 행동을 취하고 있습니다. 합법적인 로 대 웨이드를 번복한다는 것은 말이 안 됩니다. 한 가지 말씀드리는데요. 여러분이 이런 대법관의 그 의견을 읽으면은 아실 것입니다. 알리토 대법관이 하는 것은요. 어떤 권리도 명확하지 않다는 것입니다. 그 헌법상에 200년 전에 적힌 헌법에 있는 것만 해당이 된다는 것입니다. 지금 상원의원들이요. 또
제가 이 토론을 했는데 참석을 했는데요. 그 합법적인 그런 임신 중절 권리를 반대하는 것에 토론했습니다. 그리고 상당히 짜증이 났습니다. 또 공화당원들이 이런 많은 사람들이 또 원하는 것에 반하는 행동을 하고 있습니다. 이 임신 중절의 권리를는 80% 미국인의 80%가 지지하는 것입니다. 하지만 상원의원에서는 지금 통과를 안 시키고 대법관의 의견은 또 반대입니다. 저희가 계속 압력을 가해야 됩니다. 수요일에 그 투표는 확인했습니다. 지금 공화당 상원의원들이 느끼는 것은 생각하는 것은 우리 많은 미국인들의 원하는 것을 반영하지 않고 있습니다. 정말 미국인들을 보호하고자 한다면은 그런 전국적인 의료보험을 모든 사람들에게 제공을 해야만 합니다. 저희는 이런 아주 중요한 권리를 보호하도록 계속 주장을 해야 됩니다. 싸워야 됩니다. 지금 2명이 지금 공화당 상원의원이 있습니다. 임신 중절의 권리를 지지하는 여성이 있습니다. 하지만 그들은 또 선택할 권리를 반대했습니다. 이건 정말 말이 안 됩니다. 용서할 수가 없습니다. 제가 이걸 용서할 수 없고 잊어서도 안 됩니다. 여러분도 잊어서는 안 됩니다. 우리 권리를 위해서, 우리 자유를 위해서 싸워야 됩니다. 지금 모든 그런 공화당 상원의원들이 이걸 위해서 싸워야 됩니다. 이 임신 중절의 법을 제정을 해야만 됩니다. 우리는 아주 오래된 짐 크로의 인종차별주의법 같은 것을 받아들여서는 안 됩니다. 지금 이 중간 선거가 11월에 있는데요. 이게 우리의 평생 가장 중요한 선거가 되겠습니다. 우리는 진정으로 임신 중절의 권리를 지지하는 상원들을 뽑아야 될 것입니다. 상원 후보들 뽑아야 됩니다. 우리는 또 모든 수준에서 그렇게 해야 됩니다. 우리가 선택할 수 있는 권리가 박탈당해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이 임신 중절의 권리는 법에 맡겨서는 안 됩니다. 대법관에 맡기고 이게 입법으로 정해져야 됩니다. 이런 미국인 전국에 있는 분들에게 말씀드리는데요. 우리는 여러분의 목소리를 내주시고 여러분의 스토리를 알려주십시오. 이렇게 중요한 이슈에 대해서 여러분께서 직접 참여해 주시고 동참해 주시기 바랍니다. 말씀 감사합니다. 자야팔라 하원 의원님, 지금 여러 질문이 들어와 있는데요. 지금 거기에 어떤 낙인 찍히는 스티그마가 있습니다. AAPI 아시아계 미국인 커뮤니티예요. 지금 프라밀라 하원 의원님께도 가족에게 말씀을 안 드렸는데 지금 말씀하셨을 때 어땠습니까? 반응이요? 제가 제가 하원 의원이 된 다음에 적었습니다. 왜냐하면 법이 계속 통과되기 때문에요. 지금 각 주에서 임신 중절을 금지하는 법이 계속 통과되면서 그랬습니다. 그래서 제가 저희 스토리를 공유하기로 했습니다. 그리고 또 다른 사람들도 그렇게 하는 것을 또 장려하기 위해서였습니다. 임신 중절은 모든 커뮤니티에 해당되는 것입니다. 이것은 임산부만 생각하는 게 아닙니다. 제 딸에게도 얘기했고 저희 엄마에게도 얘기했습니다. 저희 그런 아빠들이 적기 전에요. 저희 엄마는 최근에 그걸 또 하는 거를 들었는데 아직도 인디아에 계십니다. 그는 사설란에 제가 적었는데요. 또 문화적인 그런 했는데요. 그래서 거기에 대해서 너무 안타깝다고 했습니다. 우리가 우리 자체의 지역사회에서 해야 된다고 했습니다. 제가 가정을 내렸죠. 어떻게 저희 엄마가 반응을 할지 좀 두려웠습니다. 또 가족 중에 다른 사람은 어떻게 반응을 보일지요. 하지만 우리가 용기를 갖고 우리의 스토리를 전해야 됩니다. 사랑하는 사람들에게 얘기하고 그런 스티그마를 없애도록 해야 됩니다. 우리 많은 문화에 그게 존재를 합니다. 그래서 제 스토리를 공유함으로써요. 제가 주디하고 지금 또 얘기를 했었는데요. 주디가 떠나기 전에 주디도 얘기했습니다. 저희 스토리를 전하면서요. 제가 오늘 여기 있을 거라는 모른다고 했습니다. 그래서 상당히 중요합니다. 아시아계 미국인 커뮤니티가 이런 기회를 갖고 챔피언이 있다는 것입니다. 같은 경험을 갖고요. 또 이와 같은 상황에 놓인 모든 분들을 대표한다는 것입니다. 미라 카마리
질문합니다. 미라 질문하시죠? 인디아 투데이에서 나왔습니다. 오늘 자야팔 하원 의원님 나와주셔서 감사합니다. 제 질문은 어떻게 여성들이 임신 중절을 함으로써 유색인종 여성이 처벌을 받는지를 좀 알고 싶습니다. 지금 의료보건 종사자들은 이걸 또 불법으로 생각을 합니다. 또 안전한 임신 중절을 우리가 잃게 되는데요. 또 그 유색인종들의 또 생식권을 보장하기 위해서 뭘 해야 되겠습니까? 가장 걱정되는 것은요. 누가 부담을 갖습니까? 이런 법에 가장 큰 부담이 되는 사람들은 타주에 가서 임신 중절을 받을 수 없는 사람, 또 아니면 엄청나게 높은 임신 중절 비용을 지불할 수 없는 여성이죠. 임신 중절이 사라지지 않습니다. 안전하고 한 그런 합법적인 임신 중절만 사라진다는 것입니다. 가장 취약한 여성들이 정말 위험에 놓인다는 것입니다. 워싱턴 주는요. 그 연방 법에 반하는데요. 해당을 되지 않습니다. 계속 또 완전한 그런 전국적으로 임신 중절 금지 법을 가지려고 합니다. 그래서 워싱턴 주는요. 이거를 이 임신 중절 권리를 보증하고 있습니다. 저희는 그렇기 때문에요. 저희 주에서 문을 열고 있습니다. 우리가 미국의 누구라도 안전하게 또 법적인 임신 중절을 받을 수가 있습니다. 저희 워싱턴 주에 온다면요. 하지만 이 상원의원에서 임신 중절 권리를 주장하는 상원의원들이 해야 됩니다. 이건 우리가 또 어떤 예외를 하는 것이 아닙니다. 우리는 로 대 웨이드를 법으로 제정해야만 합니다. 그래서 안 되면 상원에서 최소한 60표를 받아야 되는데요. 저희는 우리가 할 수 있는 모든 방법을 동원해서 각 주에서 이런 옵션을, 이런 임신 중절 권리를 보장을 하려고 하는데요. 하지만 우리는 입법에 또 그래서 보장이 되어야 됩니다. 그래서 11월에 투표가 너무나 중요한 것입니다. 수잔 레이처가 질문이 있는데요. 질문해 주시겠습니까? 제가 궁금한 것은요. 어떤 인터뷰 때 로를 웨이드를 지지한다고 했는데 위증을 한 그런 대법관들입니다. 그들에게 어떤 문제가 있지 않겠습니까? 아주 훌륭한 그들이 위증을 했는데요. 그래서 맥칼스크와 콜린스 상원의원 둘이요. 어떤 예외를 내라고 하는 것입니다. 이 두 명의 여성이 임신 중절의 권리를 찬성한다고 했습니다. 그래서 이 상원의원, 공화당 상원의원 2명으로부터 인준을 받았습니다. 그런데 일부는 사적인 대화였고요. 일부는 또 증언을 했은 것입니다. 하지만 증언했을 때 이게 약간 좀 까다로웠습니다. 그래서 궁극적으로 그렇게 위증을 했다는 것을 증명하기가 쉽지는 않겠습니다. 하지만 대법관의 그런 지금 정직성이 문제시되고 있습니다. 아주 중요한 것인데요. 그리고 이 대법관의 그런 성실성, 정직성이 투명성이 크게 피해를 입고 있습니다. 그런 것은 바로 민주주의가 피해를 입고 있다는 것입니다. 우리가 어떤 대법관들에 대한 어떤 윤리가 무너진 상태입니다. 단순히 로뿐만이 아닙니다. 다른 판사들이 어떤 그들이 기피하는 것입니다. 지니 토머스는 어떻습니까? 1월 6일에 또 지니 토마스는 클리어런스 토마스 대법관의 아내입니다. 지니 토마스. 그리고 사람이
어떤 1월 6일의 문서가 일반에게 공개되는 것을 막는 그 대법관은 클래런스 토마스 뿐이었습니다. 왜냐하면 그분의 아내인 지니 토마스가 깊이 관여했기 때문입니다. 1월 6일의 그런 폭동에 대해서요. 그리고 또 대법관의 그런 윤리 법칙을 지켜야만 합니다. 그게 좀 어려운 이슈를 지금 말씀하고 있습니다. 대법관이 이런 상원에서 하는 그런 진술을 선서를 하고 지금 정직하게 증언하지 않고 허위 증언을 한다면 한다면 상당히 큰 심각한 문제입니다. 마지막 질문은 수비타인데요. 수비타 말씀해 주시죠. 안녕하십니까? 제 질문은 구체적으로 그 아시아 미국인 커뮤니티인데요. 중국인, 인도인 커뮤니티입니다. 그런 또 데이터를 인도와 중국에서 지금 그 성별로 임신 중절을 하는 것입니다. 뭐 아들만을 위한다는 그런 식으로. 그래서 임신 중절 금지를 지지하는 것입니다. 뭐 남자에게만 배우려고 하는 것. 제가 그 이슈를 한번 알아보겠습니다. 제가 심도 있게 들어가진 않았는데요. 많은 그룹이 자체적으로 왜 임신 중절이 금지돼야 하는 것을 주장을 합니다. 많은 허위 정보에 근거한 것이고요. 그것은 아니면은 또 올바르지 않은 데이터에 근거를 합니다. 제가 거기에 구체적으로 말씀드릴 수는 없지만요. 이 전체적인 그런 주장은요. 아마 폴리티코에 오늘이나 어제 나왔던 기사인데요. 그 종교의 권리 같은 거, 종교의 권리는 항상 임신 중절에 반대했습니다. 하지만 그게 사실이 아닙니다. 그 종교적 지도자들이 무슨 얘기를 했나를 보면요. 역사상 이게 실제로 명확한 것은 일부 지도자들은요. 아주 유명한 종교 지도자는 명확하게 했습니다. 이것은 근본적인 여성의 자유다라는 것입니다. 여성의 신체에 대해서 여성의 권리라는 것을 주장했습니다. 지정해 주셔서 감사합니다. 저희가 이런 유형의 허위 정보를 또 옳지 않은 주장의 지금 주시하겠습니다. 이게 정확하지 않은 데이터에 근거한 것인데요. 자야폴라 대단히 감사합니다. 오늘 이렇게 와주셔서요. 또 오셔서 이런 다른 지금 열정적으로 생각하는 것에 대해서 또 우리가 열정적으로 생각하는 것에 대해서 또 나와주시기를 바랍니다. 오늘 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 우리 지역사회를 위해서 하시는 모든 분들의 일에 감사를 드립니다. 여러분이 하는 일은 정말 중요합니다. 대단히 감사합니다. 이제 그 최성현 모로님께로 마이크를 넘기겠습니다. 와주셔서 감사합니다. 같이 자리를 하게 되어 기쁩니다. 지금 오늘 이렇게 시간을 내주셔서 감사합니다. 오늘 또 1부는요. 투표일인데요. 다 아시다시피 지금 자야팔라 하원님이 말씀하셨듯이 하원 의원님이 말씀하셨듯이 이것은 상당히 중요합니다. 저희의 그런 전미 아시아 태평양 미국인 여성 포럼에서 지금 사비타 기자님께서 말씀한 것에 대해서 연구를 지금 했습니다. 이런 저희가 이제 임산모가 아기가 여자이기 때 이제 임신 중절을 하는 것에 대해서 작업을 하고 있습니다. 저희가 시카고 법대와 같이 작업을 하고 있습니다. 또한 중국인, 한국인, 인도인, 미국에 살고 있는 한국인, 중국인, 인도인들의 대상으로 설문조사를 하고 있습니다. 특히 중국인, 한국인들은 in the United States. 승연 미국에서 백인 여성보다 더 많이 딸을 낳고 있는 걸 봤습니다. 죄송합니다. 제가 좀 말을 빨리 했습니다. 그래서 여성은 지금 같은 숫자를 지키지 않습니다. 그리고 우리는 아주 건강한 것을 여러분이 관심 Please do reach out to us at info or media. 저희에게 연락을 해주십시오.
그 태아의 성벽에 따라서 임신 중절을 하는 것에 대해서 자료가 필요하면 저에게 좀 알려주십시오. 저는 최성연 모로이고요. 저는 1세대 미국에 사는 한국인입니다. 여러분 이런 지금 지역사회가 이런 내용을 알도록 하는 것에 대해서 노력해 주신 여러분들에게 진심으로 감사드립니다. 저는 전미 아시아 태평양계 미국인 여성 포럼의 이기제큐티브 디렉터입니다. 샌디하고 또 이런 호스트 주최하시는 준비하는 여러분들에게 감사드립니다. 네퍼라고 하는데요. 이게 유일한 전국적인 프로그램입니다. 정책 변경 또 리더십 개발을 아시아 태평양계 여성과 소녀들을 위해서 하고 있습니다. 공공 정책을 또 변경하도록 노력하는 것입니다. 우리 지역사회인들이 또 변화의 주인공이 되도록 하는 것입니다. 변화의 주인공이 되는 것은 그 아시아 태평양계 여성들이 아주 품질 있는 또 의료 서비스를 받을 수 있어야 됩니다. 거기에는 생식권도 포함이 됩니다. 우리 여성들이 결정을 할 수 있어야 됩니다. 하원의원 또 자야팔 하원의원이 말씀하셨듯이 우리는 아주 심각한 중요한 시기에 놓여 있습니다. 로데 웨이드 사건이 지금 변경이 될 수가 있습니다. 지금 임신 중절의 서비스에 의존하는 여성들 또 유색인종 여성들이 상당히 크게 문제가 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 아시아계 태평양계를 보면요. 이게 문제가 상당히 심각하다고 하겠습니다. 그리고 또 직접 될 수가 있습니다. API women, national data reveals that 35% of pregnancy. 아시아 미국인에게 상당히 문제가 있습니다. 34% 임신 중절 여성이 아시아인입니다. 두 번째로 가장 높은 것인데요. 그리고 10명 중에 7명의 그 아시아인들이 임신 중절이 여성 걸리고 있습니다. 또 10명 중에 8명은 우리가 선택을 해야 된다고 생각을 합니다. 우리 생식권과 관련해서요. 그리고 또 쉬운 결정이 아닙니다. 특히 지금 임신 중절을 찾는 것이 또 문화적인 큰 스티그마가 있기 때문입니다. 또 우리 가족들도 그러고요. 이미 들으셨듯이요. 자야팔라 의견을 또 개인적인 의견을 들었습니다. 또 언어적인 문제도 있습니다. 의사를 찾아갈 때요. 아시아계 여성의 66%는 또 영어가 아닌 외국어를 구사를 합니다. 집에서 또 의료보험도 상당히 낮은 것을 알 수가 있습니다. 가장 취약한 여성들이 의료보험이 많지 않습니다. 팬데믹은 지금 특히 그 아시아 태평양계 여성들이 아주 최전선에서 저소득을 받고 일한다는 것을 알았습니다. 식당이라든지 병원이라든지 해서요. 그리고 또 이런 것은 지금 아주 어려운 결정을 내리고 있습니다. 또 시간을 특별히 내기가 어렵습니다. 임신 중절을 받기 위해서. 그 외에도 아시아계 대표는 또 처벌받을 위험이 있습니다. 왜냐하면 또 인종적인 프로파일링을 하기 때문에요. 반이민자 또 스테레오타입이 있습니다. 그리고 또 그 임신 중절을 할 때 딸보다는 아들을 선호한다는 그런 선입견 때문에요. 우리가 지난주에 나왔던 건 놀랍지 않았습니다. 지금 생식권에서 일하는 사람들은 또 보장하는 것이 우리가 계속 이 입법을 위해서 싸워야 됩니다. 여성 건강 보호법입니다. 그 주 하원의원과 자야팔 하원의원이 얘기한 것입니다. 그래서 지금 현재 메디케이드를 받고 있는 사람도 또 이민 가족 법이 있습니다. 그리고 저소득 가구가 메디케이드를 받는 데까지 또 5년을 기다려야 된다는 것입니다. 이것이 다 그런데 대부분의 투표자들은 그 임신 중절의 권리를 지지하고 있습니다. 그런 목소리를 계속 내야 됩니다. 우리가 투표할 때 바로 그걸
주장할 수 있어야만 합니다. 감사합니다. 여러 질문이 들어와 있습니다. 채팅창에. 제가 저희 질문을 먼저 드리도록 하겠습니다. 지금 주정부가 임신 중절 약도 금지할 거라고 보십니까? 임신 중절 수술뿐만이 아니라 주에서 지금 임신 중절 약을 금지하는 주는요, 그런 내용을 포함하고 있는 주가 있습니다. 계속 확대할 것입니다. 그 임신 중절 약에도 특정 주에서 임신 중절을 금지하려는 주에서 또 약도 금지할 것입니다. 헨리에타 버로 질문해 주시죠. 감사합니다. 수니타. 우선 임신 중절이 살인이다라고 말하는 사람들이 있습니다. 지금 인간의 삶을 끊는다는 것입니다. 거기에 대해서 어떻게 생각하고 거기에 대해서 뭐라고 주장을 할지 주시기 바랍니다. 그리고 또 어떤 또 임신 중절의 60%가 유색 인종이라는 것에 대해서 그게 우리 사회에 뭘 알려줍니까? 어떤 그 유색 인종 여성의 느낌이 어떻겠습니까? 아기를 원치 않는다는 그런 주장을 하는데요. 질문 감사드립니다. 우선 제가 말씀드리고 싶은 것은요. 말씀드린 것 중 대부분이 다 그 임신 중절의 권리를 반대하는 사람들이 주장하는 것 같습니다. 만일 사람들이 삶에 대해서 정말 우려를 한다면 이걸 다룰 수 있는 문제가 많습니다. 우리가 다루는 단어는요. 살인을 얘기하는 것은요. 임신 중절을 살인이라고 얘기하는데요. 그런 삶이 뭔지를 정말 중요하게 이해를 못하는 것 같습니다. 신성한 삶을 어떻게 하는지. 미국의 문제가 뭐냐고요? 지금 유색인종의 60%가 그렇게 유색인종 60%의 그런 임신 중절이 그걸 선택을 하는데요. 그걸 보면은요. 미국은 실패한 것입니다. 우리 의료서 또 경제적인 웰빙을 제공을 못했습니다. 아무도 아침에 일어나서 내가 지금 임신을 해야겠다. 임신 중절을 하기 위해서 합니다. 그런 사람은 없습니다. 여기는 이 사회가 문제가 많습니다. 피임에 접근할 수 없다든지 또 재정적인 그런 여건이 없는 것입니다. 애들을 가질 수 있는 그런 재정적인 여건이 안 될 수가 있습니다. 건강의 이유도 있고요. 또 여성들이 이런 임신 중절을 결정하는 것은 상당히 많습니다. 아기를 원치 않는다. 그런 게 아닙니다. 미국에서 할 일이 많습니다. 정말 그 임신 중절을 낮추려면 우리는 미국으로서 투자를 많이 해야 됩니다. 어떤 사실에 근거한 과학적으로 근거한 그런 성교육을 제공해야 됩니다. 피임을 많은 사람들에게 제공할 수 있어야 됩니다. 그리고 여성들이 또 어떤 애를 그런 보육비를 좀 낮추기 위해서도 노력을 해야만 됩니다. 그렇기 때문에 미국에 뭐가 문제냐 하는 것은 아직도 갈 길이 멉니다. 그래서 지원을 제공해야 됩니다. 저소득층 유성 또 유색인종 여성을 도와야만 합니다. I don't think she's on. So we'll go to Peter Sherman's question. 피터 설문의 질문으로 넘어가겠습니다. 피터 말씀해 주시죠. 감사합니다. 제가 최근에 조금 크게 말씀해 주시죠. 제가 최근에 읽은 것은요. 유태인 전통에 대하면요. 아주 천년 전으로 돌아갑니다.
임신 중절이 그 여성의 권리로서 허용이 된다는 것입니다. 여성의 건강이 뭐 태아보다 그 우선순위는 여성의 건강이라고 했습니다. 그래서 이게 바로 향후의 그런 법적인 서 그게 뭐 일부 지역 사회에서는 종교의 권리인데요. 뭐 거기에 대해서 들어보신 적이 있습니까? 거기에 대해서 하신 말씀 있습니까? 저에게는 지금 일부는 종교를 주장을 하는데요. 지금 정치와 종교를 분리해야 되는데요. 그게 어디로 가는지 모르겠습니다. 지금 종교적인 권리를 지금 여기에 종교적인 권리 접근을 하고 있습니다. 그래서 하지만 일반적으로 저는 누구의 뭐 종교도 여성들이 이 봄에 대해서 어떻게 결정을 내리냐 하는 것은 종교가 개입할 것이 아니라고 봅니다. 상당히 흥미로운 어프로치인데요. 저는 누구의 그런 종교도 뭐 나쁘다는 것은 아닙니다. 저는 뭐 종교적인 자유에 대한 전문가는 아닙니다. 제 생각에 우리는 어떤 인권을 가져야만 합니다. 이 법 하에서 우리가 종교적인 것을 이유로 될 수 없다고 생각합니다. 오늘 이렇게 와주셔서 감사합니다. 지금 잔 양에게 마이크를 넘기겠습니다. 우리 기자님들이 잘 아시는 분이죠? 예, 환영합니다. 다시 와주셔서 감사합니다. 일단 최성현님께 진심으로 감사드립니다. 전미 아시아 태평양계 미국인 여성 포럼의 리더십에 대해서 감사드립니다. 지금은 상당히 어려운 시기입니다. 또 주 하원 의원 또 자야팔 하원 의원님께도 진심으로 감사드립니다. 여러분이 많이 아시다시피요. Asian Americans Advancing Justice는 그 민권 및 인권을 함양하는 것입니다. 그래서 형평한 사회를 만드는 것입니다. 우리가 그 전미 아시아 태평양계 미국인 여성 포럼과 같이 일하는 이유는요. 근본적으로 우리가 믿기에 그 생식권은 바로 민권과 인권이기 때문입니다. 그렇기 때문에 저희가 그 지금 법원에 우리가 주장문을 냈습니다. 답스 때 잭슨이었는데요. 그때 저희가 대법원에 주장을 했습니다. 미시시피가 로데 웨이드를 번복해서는 안 된다고 주장했습니다. 특히 또 아시아 태평양계 여성들을 위해서요. 저희가 이제 요약서를 보냈었는데요. 이 요약서만이 그 아시아 아메리카 여성들에게 영향을 미치는 것입니다. 우리 지역 사회에 영향을 미치는 것인데요. 여기서 중요한 사실은 바로 이겁니다. 이미 지금 어떤 미국인도 임신 중절에 받는 것이 또 의료 서비스 받는 것이 제한되어 있습니다. 미시시피 주 같은 경우는요. 한 센터만이 그 임신 중절 서비스 현재 제공하고 있습니다. 지금 아시아 미국인을 본다면요. 또 언어적인 접근을 볼 때요. 성현이 말했지. 또 문화적인 거를 볼 때. 또 이민 신분과 관련해서요. 이런 생식권은 상당히 한정되어 있습니다. 그리고 이런 걸 다 문을 닫는다면은 정말 어려울 것입니다. 지금 알리또 대법관이 의견서를 낸 거에 그렇게 나왔는데요. 그래서 여성의 권리가 크게 줄어드는 것입니다. 특히 아주 큰 부담을 받게 되는 것입니다. 아시아 미국인 커뮤니티의 이런 많은 장벽 때문에요. 저희가 이미 말한. 그럼 제가 한 가지 좀 확실하게 말씀드리겠습니다. 만일 로 대 웨이드가 번복이 된다면요. 폐기가 된다면요. 조지아주, 텍사스주, 노스캐롤라이나주 등은요. 저희가 계속
138%, 128%, 또 155%의 그런 인구가 증가했습니다. 아시아계 미국인들이요. 그래서 더 이상 어떤 법적인, 합법적인 임신 중절을 받을 수가 없겠습니다. 그리고 자유팔 하원 의원이 얘기했듯이요. 사회적인 또 어떤 또 아주 뛰어난 선택을 신체에 대해서 내릴 수 있는 것이 상당히 한정될 것입니다. 또 하나 확인한 것은요. 다른 것은 어떻습니까? 자유팔 하원 의원이 말씀하신 것인데요. 바로 이것이 많은 지금 그것을 반대를 할 것입니다. 또 뭐 동성연애 권리라든지 또 교육을 받을 권리 등이 또 한정적이 되겠습니다. 또 인종차별법이 다시 돌아올 것입니다. 많은 판사들이요. 트럼프 대통령이 임명한 판사들은요. 상당히 보수적입니다. 그들은 그게 어떤 교육법에서 교육 차별을 막는 법이 좀 문제가 있다고 얘기를 합니다. 또 이런 우리 사회의 여성들에게 상당히 힘든 문제입니다. 또 중국계 미국인으로부터요. 딸이 둘 있는 아빠로서 이건 저희 책임입니다. 제가 여기에 이 주제에 대해서 목소리를 내야 됩니다. 이것은 뭐 여성들만의 일이 아닙니다. 이것은 우리 모두 주장을 해야 되는 것입니다. 그래서 제가 말씀을 하는데요. 여기에 계신 모든 분들이 주장을 해야 됩니다. 계속 여성들에게 그들의 건강을, 그들의 그런 의료에 대한 건강을 선택을 내릴 수 있도록 하는 것입니다. 그리고 또 지금 이렇게 중요한 지금 투쟁에 참여를 해야 됩니다. 로 대 웨이드를 번복을 한다면은 어떤 민주주의 가치가 크게 피해되는 것입니다. 그리고 저희는 계속 전미 아시아 태평양계 미국인 여성 포럼을 지지하면서 여성들의 의료를 서비스 받을 권리, 생식권을 또 보장해야만 합니다. 몇 가지 질문이 있는데요. 비디아 세트라만 답변해 주시죠. 지금 들리십니까? 예, 죄송합니다. 제 전화에 문제점이 있었습니다. 괜찮습니다. 제 질문은요. 어떻게 미국과 로 없이 미국과 다른 나라는 어떻습니까? 콜롬비아 같은데 지금 반대 방향으로 나가고 있습니다. 임신 중절에서 어떻게 미국이 나머지 세계의 다른 나라들과 어떻게 비교되는지 좀 알려주십시오. 훌륭한 질문입니다. 아주 훌륭한 질문인데요. 제가 최성현님께서 여기에 대한 연구를 실시했는지 좀 알려주시겠습니까? 저도 좀 신중하게 됩니다. 저는 이 분야의 전문가가 아니기 때문에요. 이 법에 대해서 저는 어떤 통계 자료는 없습니다. 하지만 제가 아는 것은요. 이 센터에 여기에 대한 데이터가 있습니다. 어떤 나라가 이 임신 중절을 완전히 금지했고 어떤 나라는 또 제공이 되는지 법적으로 제가 그 정보를 찾을 수는 있습니다. 제가 한 가지 말씀드릴 수 있는 것은요. 그 대법관의 그런 의견이 나오기 전에요. 멕시코의 대법관에서 지금 이제 임신 중절이 멕시코에서 합법화된다는 걸 발표했습니다. 그리고 한 3년 전에요. 또 아일랜드도 임신 중절을 합법화했습니다. 또 2년 전에 또 대한민국도 그렇게 했습니다. 그리고 이제 임신 중절을 합법화하는 것이 이제 전 세계적인 추세가 되고 있습니다. 또 다른 여기에 대해서 보도를 할 때요. 생식권 센터가 상당히 중요한 센터인데요. 또 임신 중절을 금지한다라는 나라도 여기에 또 어떤 예외를 제공하는지를 봐야 됩니다. 이런 몇몇 나라는요. 물론 금지라고 하지만요.
상당히 광범위한 예외가 있습니다. 예를 들어서 뭐 건강에 우려가 된다든지, 건강의 우려는 보통 뭐 그 여성 생각에 적절하다는 것입니다. 의사랑 얘기한 후에요. 그렇다면 이게 좀 다를 것입니다. 또 다른 법이 완전히 금지하는 것과는 다른 것이죠. 마지막에 최종 결정이 있는데요. 이것이 AAPI 공동체가 많은 그 주에서요. 이런 그 또 매핑은 어떻게 되겠습니까? 지금 상당히 우려되는데요. 제리맨더링. 물론 그게 우려의 대상이 되죠. 우리는 이제 미국의 소수가 지금 다수의 위한 정책을 지금 변경하고 있습니다. 생식권은 그 중에 하나입니다. 투표권도 또 다른 게 될 것입니다. 여러분이 여론조사를 하면 미국인의 대부분이 그 투표권을 확장하는 것을 원합니다. 투표권을 제한한 것이 아닙니다. 그리고 또 제리맨더링 맵도 또 문제가 되는데요. 그래서 자야팔 하원 의원이 말씀하셨듯이 우리가 투표하는 것이 중요합니다. 우리가 관여하는 것이 중요합니다. 참여활동. 그래서 여러분의 지구가 실제로 여러분의 지역 사회를 대표할 수 있어야 됩니다. 제리맨더링은요. 제리맨더는 그 지도가 어떤 특정한 정치적인 목적으로 그려지는 것입니다. 그 지역 사회를 대변하는 것이 아니라요. 아주 간단한 사례는요. 제리맨더링의 사례는요. 여러분 뉴욕에 차이나타운이 있어요. 그게 5개의 섹션으로 나눠졌습니다. 이게 한 하원 지구가 될 수가 있었는데요. 그게 아주 큰 심각한 문제가 됩니다. 이게 반민주주의 방향으로 나아가는 것입니다. 감사합니다, 잔. 오늘 이렇게 참석해 주셨어요. 알리사 카스미가 또 미국의 그런 이슬람교 여성들을 대표해서 말씀해 주시겠습니다. 감사합니다. 그 임성현님 또 나파프에 감사를 드립니다. 이렇게 전미 아시아 태평양 미국인 여성 포럼 감사드립니다. 여러분과 같이 대화를 나누게 되어 기쁩니다. 또 에스닉 미디어 서비스에도 감사를 드립니다. 지금 친숙한 얼굴들을 접하는데요. 제 이름은 알라이자 카즈미입니다. 저는 미국에 사는 이슬람 교도고요. 지금 파키스탄이 2세입니다. 저는 캘리포니아 출신이고요. 저는 하트 공동 이기제큐티브 디렉터입니다. 하트는 그 어떤 성별 폭력을 지금 반대하는 단체입니다. 첫 번째로 제가 여러분과 공유하고 싶은 내용은요. 아주 심각한 지금 오해가 있다는 것입니다. 이 이슬람교에 대해서요. 이 주제와 관련해서 가장 최근에 그 2022년 이슬람교 여론조사를 보면요. 이슬람교도의 56%가 임신 중절에 접근하는 것을 지원하고 있습니다. 그들 생각에 임신 중절이 합법화돼야 된다고 생각을 합니다. 나팝 또한 연구를 실시했습니다. 거의 그 아시아 미국인들이 아시게 태평양 4분의 3이 이 임신 중절을 합법을 지지한다고 했습니다. 이건 뭐 놀랍지 않은 것이죠. 왜냐하면은 흑인 또 미국 원주민들 저소득층 또 동성연애자들 또 장애가 있는 사람들 또 이슬람 교도인 이런 분들은 이미 수세대 동안 지금 우리의 신성한 그런 신체가 계속 침해를 당한다는 것입니다. 이 침해를 당해서 어떤 경찰이라든지 주라든지 또 처벌화를 했습니다. 임신 중절에서 또 뭐 추방을 한다든지요. 우리 지역사회를 겨냥한 것입니다. 이슬람 교도에서는요. 신체가 아주 신성한 것입니다. 그리고 또 자율권을 갖는 것이 상당히 중요합니다. 모든 그 신체는 다 존엄성을 가지고 있습니다. 여기서 그 건강에 대한 결정을 내릴 수가 있습니다. 그래서 생식권 또한 상당히 중요합니다. 그리고 어떤 피해를 줄여야 되고요. 그리고 이
중요한데 각자 다 책임이 있다는 것입니다. 그리고 어떤 피해를 줄이기 위해서 결정을 내릴 권리가 있습니다. 역사적으로 이런 생식권에 대한 그런 결정은요, 임신 중절을 하냐 마냐의 결정은요, 이슬람교도에서는 그 개인 임산부와 그 미드와이프가 내린 결정입니다. 뭐 주전 것은 임산부가 그들을 초대했기 때문입니다. 어떤 주정부가 거기에 개입돼서는 안 됩니다. 많은 문화에서 다양한 그런 세계 종교에서요, 이슬람교를 포함해서 이것은 바로 그 임산부와 의사가 내리는 결정입니다. 이것은 주정부나 어떤 뭐 종교가 그런 관여할 일이 아닙니다. 어떤 단체나 어떤 정치적인 아젠다를 가지고 이런 것을 우리는 뺏어서는 안 된다고 생각을 합니다. 그게 실제로 우리 신성한 우리 몸에 대한 권리를 뺏는 것입니다. 그 외에도 그 임신 중절을 처벌화하는 것이요. 미국에서는 바로 그 이슬람교도 또 처벌화되는 것인데요. 교인들이 어떤 뭐 감시라든지 또 그런 건강에서 그 아시아계 태평양계 미국인들에게 많은 영향을 미쳤는데요. 어떤 정신건강 상담사를 받는다든지 하면은 다 알게 되는 것입니다. 그게 감시가 되어 또 타겟이 됩니다. 극단주의자들에 의해서요. 또 다른 거 말씀드릴 것은요. 우리가 본 피해입니다. 이민자와 그 서류 미비 이민자들에 대한 것인데요. 예를 들어서 지금 퍼블릭 찰지 루 때문에요. 그 부모가 영주권자가 아니면은 그들을 애들을 학교로 가지 않겠습니다. 그냥 그런 행동을 취했습니다. 그들 생각에 그렇게 해야 된다고 생각했습니다. 만약 그렇게 하지 않는다면은 그들이 타겟이 되고 또 추방될 거라는 그런 우려가 있었습니다. 이것은 다양한 지역 사회에 타격을 미치는 것인데요. 그리고 그것은 계속 그런 또 저소득, 뭐 동성연애자, 이슬람교도 또 이민자들의 여성에게 큰 피해를 입힐 것입니다. 한 가지 말씀드릴 것은 또 보이지 않는 그런 이슬람교도 교인이라고 얘기를 하겠습니다. 우리가 경험하는 이슈는 뭐 연구가 되지 않았다든지 연구가 되었더라도 이게 부적절하고 불완전합니다. 또 이슬람교들을 본다면요. 우리도 여성을 볼 때 어떤 나래티브가 있습니다. 이슬람교도 여성은요. 또 남성 교도인이 또 다 어떤 조절을 컨트롤이 있는다고 합니다. 아니면은 극단주의자라고 우리를 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이 순간에 우리가 같이 일하면서 다양한 다른 이슬람교인들과 일하면서 또 리더들과 단체들과 일하면서 우리는 더 이상 그 뭐 목소리를 내지 않는 인구가 되지 않겠다는 것입니다. 우리의 그런 권리를 위해서 계속 싸우겠습니다. 제가 여기서 중단하겠습니다. 리사, 중요한 점을 많이 지적해 주셨는데요. 만일 여성이 보건소에 가서 이슬람교 여성이 보건소에 가서 임신 중절을 한다면은 그녀의 경험이 어떻겠습니까? 경험을 본다면요. 우리는 케이스 매니지먼트가 있습니다. 어떤 또 긴밀한 파트너로부터 또 공격을 받는다든지 그래서 저희가 같이 일하는 사람들 또 서비스 제공자들하고 같이 일을 하는데요. 이슬람교 여성들은요 계속
그들이 필요한 치료를 받는데 상당히 힘든다고 합니다. 그리고 이 서비스를 제공하는 사람들은 이슬람교인이 아니고요. 어떤 선입견을 갖는다고 합니다. 이 환자들에 대한 선입견을 갖고 그들이 이해를 못한다고 합니다. 사람들은 다른 문화적인 그런 관행을 갖고 있습니다. 또 그런 것 때문에 또 고립되어서는 안 될 것입니다. 또 문화적인 표준 규범이 있습니다. 그래서 이런 식으로 행동한다면요, 아빠가 이렇게 행동하라고 해서 뭐 남편이 이렇게 행동하라고 해서 그런 선입견이 있고요. 또 문화적인 민감성, 문화적인 정보가 부족합니다. 또 이슬람교 여성들도 그들의 결정을 내리고자 합니다. 그리고 그들이 결정을 내릴 수 있는 권리가 또 있어야만 합니다. 이슬람교가 너무나 많은 스테레오타이퍼가 되어 있기 때문에요. 많은 경우에 이런 그런 선입견에 대해서 또 우려를 합니다. 그 종교가 이런 내리는 결정에 하는 거 뭐 알리는 것보다는 우리 생각에 이게 낫겠다 하는 것입니다. 그 환자에게 결정을 내리도록 하는 것에 대해서요. 최성윤님도 말씀하셨겠지만 다른 장벽도 있습니다. 뭐 언어적인 장벽이라든지 또 더 많은 그런 문화적인 교육이 필요하다고 하겠습니다. 문화적인 민감성. 파트마 질문해 주시죠. 제 질문은요. 그 미국의 종교적인 학자들은 그 임신 중절에 대해서 어떤 의견을 가지고 있습니까? 그리고 이슬람교인으로서 궁금한 것은 또 그 상당히 많은 차이가 있다고 봅니다. 지금 이런 결정을 뭐 이슬람 규칙에 따르려고 하는데요. 물론이죠. 저희가 실제 그걸 보여주는 지금 설명한 것을 보여주는 비디오가 있습니다. 그 이슬람 교인들도 상당히 다른 그런 의견을 가지고 있습니다. 제가 채팅창에 띄웠는데요. 1, 2, 3, 4, 5 그러니까 이걸 꼭 봐주시기 바랍니다. 다양한 생각을 하는데요. 그 외에 또 다른 윤리적인 것을 또 고려를 할 수가 있습니다. 한 가지 계속 사람들이 얘기하는 것은 어떤 시점에 그런 임신 중절에 대한 이슬람교 학자가 또 뭘 생각을 하느냐 하는 것입니다. 상당히 의견이 다분합니다. 어떤 경우는 뭐 40일 후에 어떤 경우는 120 후라고 얘기를 하는데요. 제가 강조하고 싶은 것은 그것만 고려할 수 없다는 것입니다. 언제 뭐 120일이 된다고 했어요. 그게 뭐 더 이상 그리고 또 다른 게 있습니다. 그런 또 임산부의 건강은 어떻습니까? 또 물리적인 건강, 또 정신 건강은 또 어떻습니까? 그리고 또 다른 것도 고려를 해야만 합니다. 미국에는 어떤 그런 이슬람교 공동체도요. 저희는 하나의 공동체가 아닙니다. 실제로 3명 중에 1명 이슬람교는 흑인입니다. 또 흑인 이슬람교도 있죠. 여기서 태어난 사람, 여기서 태어나지 않은 사람 상당히 다양하다고 할 수가 있습니다. 그리고 저희 종교는 그런 다양성을 허용하고 있습니다. 왜냐하면 각 개인이 그 주님께 그들의 개인적인 결정에 대해서 묻고 있기 때문입니다. 이것은 개인적인 결정, 개인적인 책임이라고 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 자, 여기에 오신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 정말 중요한 토론이 되었습니다. 여러분, 즐거운 주말 맞으십시오.